श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय निरवतार शक्ति। निरवतार शक्ति संपर्क रे आलोचना करने निमंते बालेश्वर जिला बस्तार लक्ष्मी अपा लक्ष्मी दलाई को मु अनुरोध करुछि। लक्ष्मी अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन प्रोग्राम रे जोड़ी हो जाइतिबा समस्त अपा भाई मानू मु मोर अंतरर प्रणाम जनाउछि। आउ प्रथम थर पई ऑनलाइन प्रोग्राम रे कहिबार सुजोग पाइथिबारु माँ का पाखरे अशेष कृतज्ञता एवं कमल भाई को धन्यवाद मध्य। कहिबा आगरु मु माँ कर एक वंदना गान करुछि। तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई ए जीवन सारा बीती गले जाऊ अधीर होइबी नहीं अधीर होइबी नहीं तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई मोठारू अधिक मो विषय जदि बुझु थाए जणे केही भल मंद बेले हृदय भितरु आश्वासना दिए रही मो बुझिबागु मोर सुख दुख बुझी सारी थाए जिए रग बैरागे पड़िले केबे मो उपाय बताई दिए सेई माँ परा तू ही सेई माँ परा तू ही तो बिनु मोर एई जीवन रे आउ किछि लोड़ा नहीं आउ किछि लोड़ा नहीं तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई जानी सुनी खाली धर्म रे पड़ी चाली थीली आजी जाए अंधार ज्ञान चेतना मध्य थिली असहाय प्राय जीवन रे भूल जेते इच्छा सेते करी सारी बार परे तथापि जे तार पण तो बिछाई पंकरु मते उधारे सेई माँ परा तू ही सेई माँ परा तू ही तो बिनु मोर एई जीवन रे आउ किछि लोड़ा नहीं आउ किछि लोड़ा नहीं तुमको पाइबा पाई
तुमको पाइबा पाई, तुमको पाइबा पाई, तुमको पाइबा पाई। आजिर विषय रखा जाइछि नीरवतार शक्ति। एई नीरवतार शक्ति जेतेबेले सृष्टि आरंभ हैला सेतेबेले एई नीरवतारु ही सृष्टि आरंभ होईछि, जहाँकि नैशब्दरु एई सृष्टि आरंभ होईछि। आमे सबु सेई नीरवता मध्यरु आसीछु, पुणी आमको सेई नीरवता मध्यकु फेरी जिबाकु पड़िबो। नीरवतारे केवल भगवान एक थिले, से एक होई रहिबाकु आउ भल लागिला नहीं। से कौन कले ना अनेक हबाकू से चाहिए। तेणु भगवान अनेक हेले। या द्वारा कौन है ना नीरवता भग्न है, भाग भाग हो गला, जहा द्वारा ए जो पृथ्वी पृष्ठरे आमे सृष्टि हेचु एठारे सेठारे जोटा नीरवता थिला वर्तमान एठी सेटा कोलाहल रूप धारण करिछि। आउ सेठारे थिला सेठारे सत्य थिला, जहा एठारे असत्य रे परिणत हेछि। सेठारे आलोक थिला, वर्तमान एठारे ताहा अंधकार बा अज्ञान रूप धारण करिछि। दुख रे परिणत हेछि। सेठी जेटा जीवन थिला एठी सेटा मृत्यु। आमे समस्ते नीरवता जीवाकू पड़ो। तेणु एठी तार अर्थ मध्य नीरवता। तृतीयटी होउची अर्थ एक हेले तार भाव किंतु अलगा प्रकार आसुची। प्रथम जो व्हाइट कथा कहली सेटा होची आमे जतेबेले कोनोसी पाठचक्र रे बसु तो समस्ते कहती साइलेंस। এই जो क्वाइट सेटा कौन हुए आमे सिला बाह्य जगत नीरव होई आखि बंद कर दो, किंतु भितरे आमको इंद्रिय माने कौन करती ना से माने कोलाहल करि बसंती। मन आउ प्राण से माने कौन करती आमे आखि बुझिला मात्रे विभिन्न प्रकार कथा विभिन्न प्रकार चिंता आम मध्य को प्रवेश कर जाए। समस्त नहेले भी किछि जनकर अवस्था प्राय एई प्रकार ही थाए। द्वितीय जो आसुची क्लाम ता होची बाह्य कोलाहलरु निवृत्त हबा तथा इंद्रियगत कोलाहलरु अंतर्मुखी होबा पई से सर्वदा चेष्टा करूथाए। तृतीयटी आसुची जे कि साइलेंस। एटा होची प्रकृत नीरवता, जहा बाह्य कोलाहलरु निवृत्त तथा इंद्रियगत भितरे इंद्रियगत कोलाहलरु मध्य से सदा निवृत्त रहे। ताही होची प्रकृत नीरवता। तेणु आमे समस्ते प्राय सेई क्वाइट अवस्था रे केमिति रहू ताकू नहीं गोटे सुंदर कहानी टीए। रामकृष्ण थरे जाइचंती सारला देवी को घर को। सेठारे जाई पहुंचले। सारला देवी होचंती कालींकर
भक्त माँ कालींकर भक्त थिले सारला देवी। पहुंचला परे से सारला देवी को कहउचंती जे मु माँ को रूम को टिके जाई परिबी। सेउटू सारला देवी कहउचंती जीवार किछि मना नहीं, किंतु तमे जो बाहर जो आवर्जना सबू नहीं कि आसीच ताकू सबू फोपाड़ी दे आस, बाहर फोपाड़ी दे आस। यह कही सारला देवी भीतर को गले, रामकृष्ण मध्य भीतर को गले। भितरे माँ का पाखरे नीरवतारे जेतेबेले से आखि बुझीचंती हठात तांको मध्य को प्रवेश करिछि जे घरे झियो कौन करुछि, जई कौन करुछि, घरे कौन हैला कौन नहीं। एक कथा सारला देवी चेतनार एते ऊर्ध्व शिखर को उठी जाइतिले, तांकर मनर कथा मनर भावना से स्पष्ट रूपे पढ़ी पारुथिले। संगे संगे से कौन करले ना रामकृष्ण को जोरे गोटे चापुड़ाई मारिले। मारिला परे रामकृष्ण को नीरव भग्न हैला। से हठात कहले मु कौन कली मते चापुड़ मारुछ। सेउटू सारला देवी कहउचंती जे तुमको कहितली तुमे बाहरु जो जिनिस आनिच ताकू बाहरे फपाड़ी के आसीबा पई, किंतु तुमे ये कौन कलो? आसिला मात्रे तुमे घरे किए कौन करुची कौन करू नाही सेई सबु कथा भाबिबा को लागि गलो। तेणु जाओ बाहर को जाओ, आ बाहरे जेते प्रकार आवर्जना अछि ताकू परिष्कार हुओ, तापरे जेई माँ को रूम को प्रवेश करो। आ द्वितीय थर एमिति साहस केबे भी करिवो नाही। तेणु एई कथारे आमे जेतेबेले नीरव हो, आमे बाहर पटु आ भीतर पटु दुईटा जाक नीरव हेले ताई होउची प्रकृत नीरवता। आउ सेति पई याकू कुआ जाईची स्वर्ग रे पहुंचीबा पई नीरवता होउची एकमात्र द्वार। माँ कर एई बाणी उपदेश नुहे, एक ज्वलंत अनुभव जहाँकि श्री अरविंद 40 वर्ष साधना भितरे जो नीरवतारे गोटिए कठरी मध्यरे से गोटिए परे गोटिए स्तर अतिक्रम करी करी चालिले, सभा शेष रे जाई अतिमानस स्तर रे से पहुंची। तेणु सेई नीरवता मध्यरे समग्र वर्तमान आश्रम से नीरवतार वातावरण आमे समस्ते अल्प अधिके अनुभव करू। आउ आश्रमर अनेक आसंती आश्रम को पर्यटन करिबा पाई। सेमाने कौन करंती ना अनेक जगह से माने पर्यटन करिके आसी थांती, अनेक धर्म अनुष्ठान गुडी को। तेणु सेठारे से माने कौन देखंती ना सेठारे देखंती सबु जगह प्राय पूजा पाठ मंत्र प्रवचन आदि चली थाए। सेई संस्कार को लेकिन से माने आश्रम को आसी थांती। तेणु एठारे देखिला बेलू से भली किछि भी हुए नहीं। जो टिकी गले खाली नीरवता ही नीरवता। एठारे खाइबा को गले नीरवतारे, समाधि की गले नीरवतारे, माँ को रूम दर्शन कले नीरवतारे। तेणु एठारे केवल नीरवता ही नीरवता कार्यकारी होउथाय। तेणु सेमानकु कोन हुए एटा जेमिति नीरवतार एक शक्तिर चापरे सेमाने कोन करंती ना समाधि रे जतबेले मुंड रखंती सेतबेले मुहूर्ते मात्र से समाधि मध्य भितरे से रहिबाकू इच्छा करंतिनी। तापरे देखिबाकू मिले अनेक व्यक्ति भितरे से एई नीरवतार चाप को से माने सह्य न करि पारी कोन करंती ना अधिकांश व्यक्ति छिंकती कासंती आउ कोन होंती ना झाଳ नाଳ हे जानती। ए नीरवता शक्तिर चाप हुए तो आमे आम आखि रे ए दृश्य को देखि पारुनु, किंतु अनुभव निश्चय आमे करि पारु। आश्रम रे ठीक समिति सेई अनुभव आज आमे समस्ते से नीरवतार अनुभव आमे समस्ते अनुभव करूछु। से नीरवता को नेकी थरे श्री अरविंदंकर गुरु थिले विष्णु प्रसाद लेले। से कौन कले ना थरे श्री अरविंद को कहिले जे तुमे नीरव रे रही पारिबो। श्री अरविंद कहले हाँ रही पारिबी। आ 3 दिन पर्यंत श्री अरविंद नीरवतारे ही
ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଥିଲା ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଭାଷଣ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀରବତା ଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଲେଲେଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋର କିଛି କଥା ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ଏମିତିର କି ଯେତିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଲେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତମେ କାଲି ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେବି, ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେଇଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଲେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ, ତମେ କାଲି ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଯିବ, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନୀରବରେ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଚାହିଁବ, ତମ ମୁଖ ଦେଇ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହିଁ କହିବ। ସେଦିନ ସେଠାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସିଧା ଗୀତାର ନଲେଜ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ହିଁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ନୀରବତା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅତି ଦୀପ୍ତିମତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ନୀରବତା ରୁହେ ତାର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ। ଆଶ୍ରମରେ ଏପରି ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ସାଧକ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ ଭାଇ। 1960 ମସିହା ମା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଠି ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ସୁମନ ଭାଇ। ଆଗରୁ ମା ସେଠି ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳଉଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା। ସେଠି ସୁମନ ଭାଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ଘାସ କାଟନ୍ତି, ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମା ସେ ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲି 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 ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ସୁମନ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ନଳିନ୍ଦାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ନଳିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁମନ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୋଉଠି କାହିଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଉ ସେ ତ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଆସନ୍ତିନି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ମା ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଲିଲା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ନଜର କେବଳ ସେଇ ସୁମନ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥାଏ। ୟାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନଳିନ୍ଦା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ମା ବୋଧହୁଏ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନଳିନ୍ଦା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ନୀରବ ପାବଚର ବହ୍ନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୋଉଠି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ତାର ଚୈତନ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧକ ମୋ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ବହୁ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନଳିନ୍ଦା ଲଜ୍ଜାରେ ମାକୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ନୀରବତା ହୁଅନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏକି ରାଜମହଲ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧାରା ପୁତ୍ର ରାହୁଲ କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏକ
नीरवता मध्यरे से सत्यर अनुसंधान करुथिले। जाई पहुँचिले बोधगया ठारे। सेठारे एक अस्वस्थ वृक्ष मूलरे से तांकर तपस्या आरंभ करिथिले। सेठी जणे आदिवासी युवती जहाँ को नाम थिला सुजाता, से कौन करुथिले ना प्रत्येक दिन से गौतम बुद्ध को किछि खीरी जाऊ आनिकी तांको खाइबा को दियंती। किंतु आश्चर्यर कथा, गौतम बुद्ध केबे भी पचारंती नहीं जे तुमे किए बोली। काहे कि ना गौतम बुद्ध होचंती जगारूढ़, निश्चल आउ नीरव। सी से साधना माध्यम रे, से नीरवतार साधना मध्यरे जानी पारितिले से जहाँ को साधना करूचंती ए सबुर आयोजक होउचंती सेई। माने जी जेते नीरव रुहे से सेते माने भितरे भितरे अनेक कथा से साधना माध्यम रे, से नीरवता मध्यरे सबु कथा से धीरे धीरे जानी पारे। आउ गौतम बुद्ध से नीरवता मध्यरे सत्यर संधान मध्य पाइथिले। कहीं कहीं कहती नीरव मनीष माने सर्वदा भीरु बा दुर्बल मना, किंतु माँ यार ओलटा कथा कहिसंती। माँ कहिसंती जो माने सदा सर्वदा नीरव रुहंती से माने अधिक सामर्थ्यवान। काहे कि माँ कथा कहले ना जो माने नीरव रुहंती से मानकर कौन हुए ना तांकर ए निम्न मन प्राण जागारे उच्चतर मन आउ प्राण आसी सेई स्थान अधिकार करि निए, जहा द्वारा कि से जो काम करंती ताहा सठिक भावरे करंती। काहे कि एहा सेई उच्चतम शक्ति द्वारा मन आउ प्राण जेतेबेले प्रभावित हुए, सेई उच्चतम शक्ति तांकु सठिक मार्ग परिदर्शन करंती। ठीक जेमिति सेई नीरव मनीष माने माने अधिकांश नीरव मनीष माने से माने बहु कठिन काम को अति सहज रे करि नियंती। तेणु ए नीरवता को नेकी थरे गुरु आ शिष्य मध्यरे वार्तालाप। शिष्य जाइचंती गुरुंको पाखकु, किभली नीरवतारे भगवान को उपस्थिति को अनुभव करी हुए। शिष्य जाइचंती पचारुचंती जे सतरे कौन भगवान अछंती। सेठु गुरु तांको कहउचंती सतरे कौन आकाश अछंती, सतरे कौन समुद्र अछंती, सतरे कौन जंगल अछंती। गुरु कहउचंती जे समुद्र अछि माने समुद्र शब्द आसिला, जंगल अछि माने जंगल शब्द आसिला। ठीक सेमिति भगवान अछंती बोली भगवान शब्द आसिला। किंतु शिष्यटी भारी चालाक। सी कहउचंती जे समुद्र अछि बोली मु समुद्र को देखिली, जंगल अछि बोली मु जंगल को देखिली, किंतु भगवान अछंती बोली मु कोउठी तो काई देखुनी। पुणी गुरु बुझेइबा को आरंभ कले, तुम भितरे राग अछि, हिंसा अछि, कपटता अछि, छलना अछि, ए सब को तमे देखि पारुछ? शिष्य कहउचंती ना मु तो देखि पारुनी। ताहले तमे केमिति जानुछ? से कहउचंती मु नीरवतारे याको अनुभव करि पारुची। ठीक सेमिति गुरु कहिले ठीक सेमिति भगवान को केवल नीरवतारे ही अनुभव करा जाई पारे। जे जेते नीरव रहिबो भगवान को उपस्थिति की से सेते अनुभव करिबो। एमिति आउ एक घटितिला जेतेबेले कि श्रीकृष्ण
ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି ଦେଖିକି ଆସିକି ମତେ କହିବ। କାହିଁକି ଏପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଜଗରେ ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପରିକଳ୍ପନା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାଅ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ ସେମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପଠେଇଲି ବୋଲି କାଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଁ ଦଉଛି, ତମେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହେଇଯିବେ। ଉଦ୍ଧବ ଏବେ ଚାଲିଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେଠି ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତମେ କାଳେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବା କ୍ଷଣି ଗୋପୀମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଇଏ ଟିକେ ସିଏ ଟିକେ ସିଏ ଟିକେ ମାନେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଚିଠିର ଟୁକୁରାଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ନୀରବତାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଝର ଝର ହୋଇ ଝରି ଚାଲିଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କଣ ଘଟୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେ କଣ ଏମିତି ହେଲା, ତମେ ଏଇ ଟୁକୁରା କାଗଜକୁ ନେଇ ଆଉ ନୀରବତାରେ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛ, ଏମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀରବତା ଭଗ୍ନ କରି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଟୁକୁରା କାଗଜ ବୋଲି କହୁଛ, ଏଟା ସାଧାରଣ ଟୁକୁରା କାଗଜ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଇ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାଗଜକୁ ଆମେ ଛାତିରେ ଜାକି ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ସେଠି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଦେଖି ସେଦିନ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝର ଝର ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ଘଟେ, ଠିକ ସେଇପରି ଘଟିଥିଲା। ସେଦିନ ସେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କିଏ ଅବା ବୁଝିପାରେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇଭଳି ନୀରବତାରେ ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏକି ଚମ୍ପକଲାଲ, ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଏ ସଦା ନୀରବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା ବିନା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମା କଣ କରନ୍ତି
ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଲମକୁ ସେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା କାଗଜ ଟୁକୁରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଚମ୍ପକଲାଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ କାଗଜକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଲମକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଣି ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଭଳି କରନ୍ତି? ସେ ଚମ୍ପକଲାଲ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏଇ ନୀରବତାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭଙ୍ଗା କଲମ ନୁହେଁ କି ସାଧାରଣ କାଗଜ ଟୁକୁରା ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ, ତାହା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ଅସାଧାରଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମାଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ମାନେ ସେଟା ସାଧାରଣ କଲମ ହେଇ ନପାରେ ବା ସାଧାରଣ କାଗଜ ଟୁକୁରା ହେଇ ନପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଯତ୍ନରେ ସହିତ ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ନୀରବତାର ଶକ୍ତିର ଚାପ। ନୀରବତାର ଶକ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ତାହା 1979 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ସେଦିନ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀବାସୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀବାସୀ ସେଥିରେ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା 25 ତାରିଖ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକାଗଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏମିତି ଏକ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦ ଆସେ ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବେ। ସେଇଠୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଆଗେ ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ପଛକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସମୟ ସକାଳ 11ଟା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ। ସେମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାହାର ପଟୁ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆକୁଳରେ ଅତି ନୀରବତାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ କିଛି ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଶ୍ରମ ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉ। ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଆଗରୁ ଆଗେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କର, ତାପରେ ତମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିବ। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧ୍ୟାପକ, ଅନେକ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ ମଝିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ତମେ ଆମ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହ କାହିଁକି? ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କେମିତିକା? ନା ଆମ ନୀରବତାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ କାମ, ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନୀରବତାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଏ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନୀରବତାରେ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ନୀରବତା ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ତମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏଇ କଥା କହିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଆସି ଆଶ୍ରମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ଆଶ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଳି ବର୍ଷଣ କର। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ନୀରବତାରେ ସମାଧିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକୁଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ସମାଧି ପାଖରେ ହଉ କି ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତୁ ପଛକେ, ମାକୁ ଯଦି ଯିଏ ନୀରବତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ନୀରବତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଆଶ୍ରମବାସୀ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏକଥା ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମକୁ ଆସ୍ଥା ରଖି ନୀରବ ଭାବରେ ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ନୀରବ ହବ ତାର ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ସହିତ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ହଉଛନ୍ତି ରବିନ୍। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ବା ରବିନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ରବିନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧକ ଯିଏ କି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରବିନ୍ସ କଣ କଲେ ନା ଆଶ୍ରମରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ
ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ହଉଛି ଏଠି ତ ସେୟା ହିଁ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରବିନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଥର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ରବିନ୍ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସାଧକକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚିଠିଟି ଦବ ଆଉ କହିବ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରବିନ୍ଙ୍କୁ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠିଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତମର କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ନିରବତାର ସହିତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଅ। ଏଇ କଥା ପଢିଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାରା ଜୀବନ ରବିନ୍ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କରି ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏକଥା ଘଟିଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଭିତରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖୁ, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ସେ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ବା ଭିତରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କୋଳାହଳ ସେସବୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବନି କି ଶୁଭା ବି ଯିବନି। ତେଣୁ ରବିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭିତରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନୀରବତା, କେବଳ ନୀରବତା ନୀରବତା ଭରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ସେ ନୀରବତାରେ ହିଁ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୀରବତାରେ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ତାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏନି। କିଏ ତାକୁ ଭଲ କହୁ କି ଖରାପ କହୁ, କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନିନ୍ଦା କରୁ, ଏସବୁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି। ବା ତାର ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ସେ କେବେ ବି ଚାହେଁନି। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଇତିହାସର କଥା ଯିଏକି ଆକବର ଆଉ ତାନସେନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ତାନସେନ। ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି, ଆକବର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାନସେନ, ତୁମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛ, ତମ ଗୁରୁ ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁନଥିବେ, ଚାଲ ଯିବା ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବା। ସେଉଠୁ ତାନସେନ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ କେବେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଉଠୁ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଆକବର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯିବି, ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବି। ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାନସେନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଗାନ କରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଭୁଲ ଗାଉଥିବାର ଦେଖି ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ
ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ସୁଲଳିତ ଥିଲା, ଏତେ ମଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆକବର ସେଇ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ମାନେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଥିଲେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସରିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆକବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାନସେନକୁ ଯେ ତମ ଗୁରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ତାନସେନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁ କେବେ ରାଜନ ଦରବାରରେ କୌଣସି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିରବତାରେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନିରବତାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟତା ଫୁଟି ଉଠେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ମଧୁରତା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କ ତାନସେନଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ। ସିଏ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବାହାରର ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିରବତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବୁ, ଆମ ଜୀବନ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ମା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତି ମାନବ ହବାର ରୂପରେଖ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ସେ କେବେ କୋଳାହଳ କରି ଫୁଟେ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଶବ୍ଦରେ ବା ନିରବତାରେ ଫୁଟେ। ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିରବତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିରବତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏଠାରେ ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା, ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ପାଇହବ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନିରବତା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହିଁ ନେବେ। ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କଣ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନଟା କଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନିଜେ ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ନିରବତାରେ ହିଁ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ
समर्पित करी मोर आलोचना को एठी रखुची। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा